In this video tutorial, we are going to learn about articles of association. Now, you may come across this term when we are doing the previous video tutorials. You may come across this word articles of association, and just give a brief idea about what is meant by articles of association. So today, in this video tutorial, we are going to learn it in detail. අපි කලින් වීඩියෝස් කතා කරනකොට අපි මේ articles of association කියන වචනේ එක්ක refer කරා. දැන් අපි ඒක in detail මේ video tutorial එකේදී ඉගෙන ගන්න තමයි උත්සාහයක් දරන්නේ. Right. Articles of association කිව්වම අපි මෙතනදී කතා කරන්න ඕන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම මොකක්ද මේ articles of association කියන්නේ කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්න බලමු. Articles of association කියලා කියන්නේ a document contains rules, right? මේ කම්පැනි එකේ ඔපරේෂන් සම්බන්ධයෙන් කම්පැනි එකේ කටයුතු කොහොමද වෙන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධයෙන් set out කරගන්න rules මේක කොහොමද govern වෙන්නේ කියලා දක්වලා තියෙන rules ටිකට තමයි අපි කියන්නේ articles of association කියලා. අපි මේක මෙන්න මේ පොඩි උදාහරණයකින් ගමු. දැන් ඔයාලා constitution law ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේ constitution law යටතේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා 1978 constitution එක. 1978 constitution එකේ තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව පරිපාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ operations ලංකාවේ administration එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා පත් කරගන්නේ කොහොමද? ඔහුගේ බලතල මොනවාද? අධිකරණයට තියෙන බලතල මොනවාද? ඔය ආදී විදිහට පාර්ලිමේන්තුව පත් කරගන්න ආකාරයට මේ විදිහට ගත්තන් පස්සේ ඒ අදාළ නිලධාරීන්ගේ තියෙන බලතල මොනවාද? ජනාධිපතිවරයාට තියෙන බලතල මොනවාද? ඔහුගේ කාර්යයන් මොනවාද? මේ ආදී විදිහට රටේ පරිපාලනය සිරීමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ සේරම ආටිකල්ස් මේ 1978 constitution එකේ දක්වලා තියෙනවා. මේ 1978 constitution එකේ articles වලින් ලංකාවේ operations ලංකාවේ administration එක ලංකාවේ ක්‍රියාකලාපය කොහොමද සිද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා දක්වලා තියෙනවා වගේම company එකක කටයුතු company එකේ operations කොහොමද සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් regulations දක්වලා තියෙන document එකට අපි කියනවා articles of association කියලා. එහෙනම් ඒකට අපි කියනවා articles of association is the sole constitution document of the company. company එකේ තියෙන sole constitution document එක. මේක වැදගත් වෙන මේ වචනේ sole constitution document එකලා. company එකේ තියෙන එකම constitutional document එකලු. මේ sole constitution document එක බවට articles of association පත් වෙන්නේ 2007 පස්සේ. 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත එන්නට කලින් 1982 තිබිච්ච සමාගම් පනත යටතේදී articles of association එකට අමතරව memorandum එකකුත් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා සමාගමක් ලියාපදිංචි කරනකොට. එතකොට මේ articles of association වගේම memorandum කියන documents දෙකම company එකට අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු වුණා. නමුත් 1982 මේ සමාගම් පනත abolish වෙලා 2007 සමාගම් පනත replace කරලා ආවට පස්සේ 2007 දී කියනවා මේ memorandum එක අවශ්‍ය නැහැ. company එකක් register කරනකොට මෙහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ articles of association එක විතරයි. ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා articles of association එකට sole constitutional document of the company කියලා. මේ articles of association එකෙන් it specifies the regulations for company's operations. company එකේ operations regulate වෙන්නේ කොහොමද? කොයි විදිහටද directors ලා appoint කරන්නේ? shareholders ලා කොහොමද පත් කරන්නේ? shareholders ලාට තියෙන වගකීම් මොනවද? directors ලා කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ? AGM එකක් කොහොමද help කරන්නේ? EGM එකක් කොහොමද help කරන්නේ? shares කොහොමද issue කරන්නේ? shares වල values මොනවද? මේ ආදී විදිහට company එකේ operations වලට අදාළ සේරම rules ටික regulations ටික දක්වලා තියෙන document එකට අපි කියනවා articles of association කියලා. එතකොට මේ විදිහට මම කිව්වට මේ articles of association එකේ මේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ කියලා. Companies Act එකේ section 13 දක්වලා තියෙනවා මොනවද ඇත්තටම articles of association එකේ සඳහන් වෙන්න ඕනේ කියලා. It set out the contents of the articles of association and it says firstly you have to mention the objectives of the company. If you willing to set out the objectives of the company, you can set out the objectives of the company. Now, in a separate video tutorial, we are going to learn about the objective clause. So, I'm not going to talk about in detail about this stuff as I will be discussing it under the next video tutorial. So, in the articles of association, you have to set the objectives of the company. Then you have to set out the rights and obligations of the shareholders. What are the rights of the shareholders, whether they are having voting rights and who will have the voting rights, the types of shares you are going to issue in. Likewise, you have to set out the rights and obligations of the
shareholders. And then finally you have to set out the regulations on management and administration of the company, and that is also important. That also has to be included in the articles of association. Now then a question arises on the mind of the people, of the mind of the person who is wishing to incorporate a company. Now he may come across a question, how can I form an articles of association? Right? Now for example, හන්දියේ කවුරු හරි පොඩියට කරන පළතුරු කඩයක් කරන මුදලාලි කෙනෙක් දැන් ඒක හොඳ හොඳ මට්ටමින් දේවල් වෙන නිසා දැන් යාට ඒක ඕනේ බිස්නස් එකක් විදිහට නැතුව සමාගමක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරන්න. මේ 2007 සමාගම් පනතේ අරමුණත් ඒකයි. මේකේ අරමුණ තමයි process එක flexible කරලා වැඩි පිරිසක් companies register කිරීම සඳහා influence කිරීම. ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා 1982 2007 සමාගම් 52 ගැන කතා කරනකොට 1982 සමාගම් පනතට වඩා flexibility එක complexity එක අඩු කිරීමක් 2007 සමාගම් පනතේ සිද්ධ කළා තියෙනවා කියලා. අන්න එහෙම කාරණාවක් මේ 2007 සමාගම් පනතේ කළා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ section 14න් දක්වලා තියෙන්නේ. දැන් අර මම කිව්වා වගේ එකපාරටම දැන් නීති ශිෂ්‍යයෙක් විතර ඔබට කිව්වොත් එහෙම articles of association එකක් හදන්න කියලා එකපාරට හදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපි වුණත් යම්කිසි චකිතයකට මුහුණ දෙනවා. දැන් එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනකොට නීති දැනුමක් නැති කෙනෙක් එක සැරේටම ඔහුන්ට කිව්වොත් එහෙම ව්‍යාපාරයේ articles of association එක අරන් එන්න ඒතොර කම්පැනි රෙජිස්ටර් කරන්නම් කියලා ඕන් කම්පැනි එක රෙජිස්ටර් කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හදන්න තියෙන අපහසුතාවය නිසා. ඉතින් ඒක නිසා section 14 යටතේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? drafters-ලා මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ articles of association එකේම model articles of association එක companies act එකට companies act එකේ first schedule එක යටතේ ඔවුන් model articles of association එක අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. They have included a model articles of association in the first schedule of the Companies Act. Now if you can refer to the first schedule of the Companies Act, you may see all the contents which has been requested, which has been asked to have in the articles of association under section 13 has been set out in this first schedule. So what you have to do is under section 14 they said they have given the option to the parties. If you want to have an articles of association on your own, you can have it. You have the freedom to have your own articles of association, and if you do not want to have a separate articles of association, we have provided a model articles. You can just under section 14 what you have to do is you have to mention that we are following the model articles. So therefore the model articles will apply to that particular company and the registration of the company become very easy. So you don't need to make your own articles of association. You just within one sentence may say that we are following the model articles as per the section 14. So this made easier the formation of the company. සමාගම ක්‍රියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු පහසු කරලා තියෙනවා මේ model articles follow කරන්නට refer කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීමත් එක්ක. right. ඊට පස්සේ මේ section 15 කතා කරන කාරණාව ඉතාමත් වැදගත්. මේ section 15 අවස්ථා කිහිපයකදීම ප්‍රශ්න පත්‍රවලදී ඔබගෙන් අහලා තියෙනවා. අපි මේවා revision video tutorial එකේදී paper discussion එකකදී කතා කරනවා. section 15 කියන්නේ adoption or amendment of articles. දැන් articles වලට කැමති විදිහට එක්ක model articles නැත්නම් ඔයාලා කැමති articles adapt කර ගැනීමක් කරන්නට පුළුවන්. එහෙම කරාට පස්සේ යම්කිසි අවස්ථාවකදී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා නම් articles වෙනස් කරන්න. නැත්නම් අලුතෙන් articles දාන්න. එහෙම කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් total prohibition එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒව වෙනස් කරන්න බැරිද? කම්පැනියක් හදනකොට තිබිච්ච articles මුද දිගටම තියාගන්න ඕනේ. නෑ එහෙම බාධාවක් නැහැ. ඔයාලට ඒව alter කරන්න පුළුවන්. නමුත් alter කරනකොට ඔයාලා follow කරන්න ඕනේ සුවිශේෂී procedure එකක් තියෙනවා. section 15 subsection 1 දක්වනවා subject to the provisions of this act any conditions contained in its articles. company එකට පුළුවන් company may at any time එයාලට ඕනම අවස්ථාවකදී මේක කරන්න පුළුවන්. register කළා මාසෙකින් register කළා අවුරුද්දකින් අවුරුදු 5කින් අවුරුදු 10කින් ඕනෑම දවසකදී එයාලට පුළුවන් මේ articles alter කරන්න. හැබැයි by a special resolution නිකන් resolution එකකින් පාස් කරන්න බෑ. 150ක කැමැත්තකින් මේක වෙනස් කරන්න බෑ. special resolution එකකින් පාස් කරන්න ඕනේ. අපි මේ special resolution කියන එක ගැන වෙනම video tutorial එකකදී කතා කරනවා. ඒතකොට විශේෂිත කැමැත්තක් සුවිශේෂී බහුතරය 150කට වැඩි බහුතරයක් එයාලට අවශ්‍ය වෙනවා
කම්පැනිගේ ආටිකල්ස් ඕල්ට කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඇමෙන්ඩ් කරනවා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී එහෙම කරන්න නම් උන්ට ස්පෙෂල් රෙසොලූෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට කියනවා by special resolution එයාලට පුළුවන් adapt new articles අලුත් articles එයාලට adapt කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් වර්තමානයේ තියෙන articles model articles නම් එයාලා refer කරන්නේ. ඔයාලට model articles වලින් පිට මොන හරි දෙයක් refer කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඒකෙන් පිට දෙයක් වුණත් ඔයාලට refer කරන්න පුළුවන්. හැබැයි special resolution එකකින් ඒක approve කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා අලුතෙන් articles ගේන්නේ නැහැ. තියෙන article එක alter කරනවා. කලින් shareholder තිබ්බට rights ටිකක් අයින් කරලා අලුතින් rights වගේක් කියන. එහෙම නැත්නම් තිබ්බ rights වගේක් අයින් කරලා දානවා. එහෙමත් නැත්නම් shares issue කරන එක සම්බන්ධයෙන් කලින් තිබුණේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් shares issue කරනවා කියලා ඒ ප්‍රමාණය වෙනස් කරනවා. මේ ආදී විදිහට තියෙන article එකක් alter කරනවා නම් අන්න එහෙම දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි special resolution එකකින්. දැන් මේ විදිහට articles අලුතින් adapt කරනවා නම් alter කරනවා නම් ස්පෙෂල් රෙසොලූෂන් එකකින් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ස්පෙෂල් රෙසොලූෂන් එකකින් මේ දේවල් කරාට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ කියන එක subsection 2 යටතේ දක්වලා තියෙනවා. It says where a company by a special resolution alters its article it shall give notice. එයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? notice එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. කාටද මේ notice එක දෙන්න ඕනේ? මේ resolution එක සම්බන්ධයෙන් notice එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා registrarට. කොච්චර දවසක් ඇතුළත දෙන්න ඕනද? within 10 working days. එහෙනම් resolution එක පාස් කරලා මේ special resolution එක පාස් කරලා වැඩ කරන දවස් 10ක් ඇතුළත registrar-ට notice එකක් දෙන්න ඕනේ මේ පාස් කරපු resolution එකේ full text එක. මේ resolution එකේ සම්පූර්ණ වාර්තාවත් එක්ක තවත් ලබා දිය යුතු වෙනත් දේවල් තිබුණා of any resolution එක සම්බන්ධයෙන් එයාලා alter කරපු article සම්බන්ධයෙන් මොනවද alter කරේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේ කියන කාරණාවන් සේරම ඇතුළත් විස්තරයක් notice එකක් දවස් 10ක් ඇතුළතදී කම්පැනි එක විසින් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ලබා දෙන්නට ඕනේ කියලා section 15 subsection 2කින් කියනවා. ඒ කාරණාව කරේ නැත්නම් fail to do company shall be guilty of an offence කියලා section 15 subsection 3 යටතේදී දක්වලා තියෙනවා. ඊළඟට section 16 ඉතාමත් වැදගත් 2020 අප්‍රේල් ප්‍රශ්න පත්‍රයේදීත් මේ සම්බන්ධයෙන් යම් කාරණා කිහිපයක් එකතු කරලා තිබුණා. effect of articles වලින් තියෙන බලපෑම මොනවාද? මෙතනදී කියනවා articles of company shall bind the company and its shareholders. මේ articles වලින් company එකත් ඒකේ shareholders ලවත් bind කරනවා කියලා කියනවා as if there were a contract between the company and its shareholders. දැන් company එකේ shareholders ලා අතරත් company එක අතරත් contract එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ articles of association එක company එක සහ shareholders ලා අතර ඇති වෙන contract එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් කියලා section 16 කියන්නේ articles යම් කිසි ආකාරයකින් කම්පැනි එකට ඩිසයිඩ් කරගත්තට පස්සේ ඒ ආටිකල්ස් වලට අනුවයිද ෂෙයාර් තමයි ඕනර්ස්ලා කම්පැනි එකේ. කම්පැනි එක දැන් ඒතර කටයුතු කරන්න ඕනේ මේ ෂෙයාර් හෝල්ඩර්ස්ලා අනුමත කරගන්න ආටිකල්ස් ඔෆ් ඇසෝසියේෂන් එකට අනුව. එතනින් පිට ගිහලා කටයුතු කිරීමේ හැකියාව කම්පැනි එකට නැහැ. එහෙනම් මේ කම්පැනි එකයි ෂෙයාර් හෝල්ඩර්ස්ලා අතරයි expressly agree වෙච්ච contract එකක් නොවුනත් මේ articles of association company එකේ කටයුතු අපි මෙන්න මේ විදිහට කරනවා කියලා agree වීමක් තමයි වෙන්නේ. shareholdersලා කියනවා මේ විදිහට දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා. එයාලා resolution එකකින් pass කරනවා. company එක එතකොට ඒ කියන විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක impliedly company එක shareholdersලා අතර තියෙන contract එකක් බවට පත් වෙනවා. section 18 කියන ඕනෑම අවස්ථාවකදී shareholder කෙනෙක්ට තියෙන right එකක් තමයි right of shareholders to copy of article. ඕනෑම අවස්ථාවකදී shareholder කෙනෙක්ට පුළුවන් articles of association වල copy එකක් ඉල්ලන්න. හැබැයි මේකට limitations වගේක් තියෙනවා. දැන් යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට ඕනෑම අවස්ථාවකදී written request එකක් කරනවා නම් එයාට පුළුවන් articles වල copy එකක් ගන්න. හැබැයි company මේ within 5 working days මෙන්න මේ request එකට එයාලට articles of දෙන්න ඕනේ කියනවා. හැබැයි අර මම කලින් කියනවා වගේ company may require shareholder to pay a fee. මේ request එක යාලා satisfy කරන්නේ ඒ අදාළ fee එක නිසි ගෙවීමක් කරනවා නම් විතරයි. නිසි ගාස්තුවක් ගෙවනවා නම් විතරයි. And that fee should not be more than 500 rupees. right? රුපියල් 500ට වැඩි වෙන්න බෑ. ඒ fee එක දෙනවා නම් දවස් 5ක් ඇතුළතදී articles of association වල copy එකක් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි යම්කිසි පුද්ගලයෙක්
අන්තිම මාස 6 ඇතුළතදී within last 6 months උත් මේ විදිහටම කොපි එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී කම්පැනි එකට පුළුවන් to decline to comply with such request. එවැනි අවස්ථාවකදී ඒ රික්වෙස්ට් එක කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මාස 6ක කාලයක් ඇතුළතදීත් එයාට කොපි එකක් දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් එයාට නැවතත් ආයි කොපි එකක් දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන පදනම මත ඉඳලා තමයි මේ දේ කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණාව තමයි section 18 දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට articles of association එකේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවනම් 24/7 අපේ ස්ටුඩන්ට් කෙයාර් සර්විස් එක යටතේදී ඔයාලට පුළුවන් ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ඔයාලගේ ඩවුට්ස් නිරාකරණය කරගන්න මේ හිතින් දැක්කලා තියෙන WhatsApp දුරකථන අංක දෙක ඔස්සේ WhatsApp හෝ Viber පණිවිඩයක් එවීම තුලින්.